हरि ओम। ओम नमो गणेशाय नमः तर्वे गुरुभे नमः। अच्युत अनंत जगन्नाथ जशवंत शिशुअंत बड़ आम सिद्ध महापुरुष को पाद तले शरण जो सुधी भक्त मान शुणुचे शरण गुरुजन मान शरण वर्तमान जो मिछ चली जो मिछर मालिका ना चली अति दुख लगुच 29 तारिख आपणकर कौन ओडिशा रे विपद नाही 29 तारिख रे ओडिशा रे आपणकर किछि राजनीतिक खलबल हबो नाही 29 तारिख रे आमर ओडिशा रे किछि प्रलय हबो नाही 29 तारिख रे आमर कोडी भूमिकंप हबो नाही 29 तारिख रे आमर किछि हबो नाही ओडिशा रे किछि हबो नाही। एक द्वितीय 29 तारिख राजनीति जो कथा होची आमर गोटे अछि शनि आ रवि जेते बेले मिलिबे सिद्ध महापुरुष माने कहते सिद्ध साधक माने कहते 15/3/2024 किंतु आमर होची गुप्त पंजिका 18/3/2024 तेणु 18/3/2026 जेते तांकर मिलन हब से दिन ही राजनीति खलबल हब आबे सामान्य युद्ध हम सामान्य युद्ध जमी आगे चलता आउ जो विश्व युद्ध हवा को लोक चाहूचंते मु कहूची माने जनक निर्देश रे कहूची आपण सत बुझंतु मिछ बुझंतु विश्व युद्ध एबे हेइनी विश्व युद्ध हब 18/3/2026 परे आ विश्व युद्ध आरंभ हब 9 तारिख रे केमिति आरंभ हब बात्या गोटे अछि बात्या महाबात्या पूरी की आसिला परे से बात्या गला परे विश्व युद्ध हब या होची ध्रुव सत्य ए ब्राह्मण पिलार ये जहा कहूचे जन निर्देश रे कहूचे मु मनु किछि कहे नै आपण कहले शीत कमी जीवो शीत कमीबो नै शीत हबो वर्षा हबो घड़घड़ी हबो बात्या हबो लागि रहिबो मन रखतांतु 2026 रे बात्या परे बात्या बात्या परे बात्या बात्या परे बात्या बात्या परे बात्या जेमति कहते लघुचाप 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 लागि रहिला 2025 बात्या परे बात्या 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 राजनीति खलब हबो बात्या नै गिरी हबो ए जो बात्या हबो आदर बहुत क्षय क्षति हबो जाके राजनीति वाला अस्थिरता स्थापन करिवे एमान के जहा डाहा पकौचंती जे डाहा काम करिवो नै गला एक रे द्वितीय विश्व युद्धर गोटे कारण रहबो डोनाल्ड ट्रम्प से चाहिबो मो देश पाखरे कौन सी देश अछि ताके मित्रता कर रही कि मते आक्रमण करिवो कि यही ता मुंड भितरे गोटा रहिछि सवाल से चिंता करी से देश को से आक्रमण करिवो तेणु से देश जो सपोर्टर मान थिबे से देश सपोर्ट करिवे सेउटु विश्व युद्ध आरंभ मन रखतांतो आउ थरे कहि दउची अमेरिका पाखरे ग्रीनलैंड हो कि आउ को देश हो बा जे कोनसी देश हो दिस्थिबो ताकू ट्रम्प दबल दखल करिवो काना अन्य देश माने आसी से देश के बो देश आक्रमण करिवे अमेरिका को सुरक्षित करिया भाई अमेरिका राष्ट्रपति चाहते तेणु सी अमेरिका केबे सुरक्षित रहिबो नै कहीं महाप्रभु अच्युत लिखिछंती जदि कई सिद्ध कैमेरा वाला आसंती मो पाखरे बहुत प्राचीन मालिका अच्छी मु तार फोटो देवी केबे को समय रे कौन हब आ केते समय रे विश्व युद्ध आरंभ हब आ जो तारिख देइछि आ जगन्नाथ स्वतंत्र गोटे तालिका अच्छी मु ब्राह्मण पिला मत आसी 80 वर्ष पाखलाड़ी मु मिछ कहूने मते मु जहा भी कहू जगन्नाथ निर्देश कहूचे ये भी ध्रुव सत्य जगन्नाथ तो काटिबो मते मिछ करा काटिबो कहीं आपण देखु जगन्नाथ क्या छाड़ी नहीं कहीं जगन्नाथ जितेबले आप तुलसीदास जगन्नाथ को पाख आसिकी चली आसिले चली चली पहुंचे जगन्नाथ पाइले नहीं जगन्नाथ देखिले रूप नहीं ये काठदारू फेरी जाऊे जाकि गोटे गछ पाखे बसिले देखला बेलू किसी समय राति चिंता कले भल भूल कली मो राम तो ये नहांती जिते निजे पस्ताइले गोटे छोट छुआटे आवाज आसला ये खाई ना कि खाद्य नहीं पहुंचती तेणु से गोटे विराट बड़ स्टोरी अच्छी गप भाया तो गप भाया कहबी नहीं क्या समय नष्ट कर मत समय भारी खराब 2026 माने ये तो होता लघुचाप लघुचाप ये बात्या पर बात्या लगी रही माने बात्या छाड़ो ना चारिआडे हम खाली अब ओडिशा रे नुहे भारत वर्ष हम गुजरात रे भूमिकंप हम मु बहु आगुरी कही जनवरी 26 गुजरात रे भूमिकंप हम आपण देखिथे बहुत आगुरी कही से कि मुझे जानी कि भावुची क्या से निर्देश देला कही बहु आग एक्सपर्ट रे एबे भूमिकंप चारिआडे हम केमिति हम
5.4 ମାନେ ଚେତନା ଦେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଏକାଥରେ 8 ହବ, ସବୁ ଗଳେଇ ପକେଇବ। ଏଇଟା ହଉଛି ସତ୍ୟ। ତାପରେ ଯୋଉ ଲଘୁଚାପ ବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ବା ବାତ୍ୟା ଆସିବ ପୁରୀକି, ସେ ଆରବ ସାଗରରୁ ଆସିବ। ଆରବ ସାଗରରୁ ଯାହା ହବ ସେ କଥା ବି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ କିଏ ସତ ବୁଝିବା ମିଛ ବୁଝୁ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଏବେ ହେଇନାହିଁ, କିଛି କୋଉଠି ହବ ନାହିଁ। 29 ତାରିଖରେ ରାଜନୀତି ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ, ରାଜନୀତି ଖଲବଲ ହବ ନାହିଁ। ରାଜନୀତି ଯେତେ ଖଲବଲ ହବ, ଯେତେବେଳେ ଶନିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରବିର ମିଳନ ହବ। ଆପଣ କୋଉ ପାଞ୍ଜିକେ ଲେଖିଛି 15/3/2026, କୋଉ ପାଞ୍ଜିକେ ଲେଖିଛି 16/3/2026, କୋଉ ପାଞ୍ଜିକେ ଲେଖିଛି 18/3/2026। ତେଣୁ ନାନା ଋଷି ନାନା ମତ। ଆମେ ଗୁପ୍ତ ପାଞ୍ଜିକା ବାଲା, ଆମେ ଗୁପ୍ତ ପାଞ୍ଜିକା ମାନୁ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଶନି ଚଳିବ 29 ତାରିଖରେ, ମୁଁ କହିଲି ଶନି ଚଳିବନି 29 ତାରିଖରେ, ଶନି ଚଳିବେ 30 ତାରିଖରେ, ସକାଳୁ ଚାଲିଲେ ଭୋରୁ। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ କହୁଛି, ଆମେ ସବୁ କଲଚର କରୁ, ଗ୍ରହ କଲଚର କରି କହୁ। ଏବେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଯେତେ ବାପ ପୁଅ ମିଶିଯିବେ, ବାପ ପୁଅଙ୍କର ବିଳୁଗୁରୁ ପଡେ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର 2 ଛାୟା ସଂଜ୍ଞା, ଛାୟା ସଂଜ୍ଞା ଦେହରୁ ଛାୟା ବାହାରିଲା ଜଗିବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଖରେ। ସେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଗଲେ, ତପସ୍ୟାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କଲେ, ମୁହଁ ପୁଅ ଜଳିଗଲା ସଂଜ୍ଞାର, କଳା ପଡିଗଲେ। ସେଟା ଦୁନିଆ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି। ତେଣୁ ଏତିକି କହିବି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ମନେ ରଖିବେ, ଭାରତ ବର୍ଷ ହଉଛି ଉତ୍କଳ, ଉତ୍କଳର ଗୌରବ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଶରେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କୌଣସି ପ୍ରଳୟ ହେଇନାହିଁ କି ହବ ବି ନାହିଁ। ଆମର ଚେତନା ବର୍ଗ ଅଛି 7ଟା। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟା ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ, ଗୋଟା ହଉଛି କର୍ଣ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ, ଗୋଟା ହଉଛି ତାଗବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ଗୋଟାଏ ହଉଛି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ଗୋଟାଏ ହଉଛି ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ଗୋଟାଏ ହଉଛି ଓଷ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ଗୋଟାଏ ହଉଛି ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏଇ ଯୋଉ 7ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା, ଇଏ ଏଇ ଯୋଉ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ମାତୃକାକୁ ବର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟାତନ୍ତ୍ର ସୃଷ୍ଟିରୁ ମାତୃକା ସାଧାରଣ ନୁହେଁ, ଶ୍ରୀଚକ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ନୁହେଁ। ସୂତ୍ରକୁ ପ୍ରକ୍ଷେପ ପାହାତ କଲେ କ୍ରମଶଃ ଗଭୀର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ଣ୍ଣତତ୍ତ୍ୱର ମୂଳ କାରଣ ହଉଛି ଭାରତୀୟ ତନ୍ତ୍ର ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନରେ ବର୍ଣ୍ଣ, ଶବ୍ଦ, ଶକ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଇନାହିଁ। ଶବ୍ଦ କେବଳ ଧ୍ୱନି ନୁହେଁ, ଶବ୍ଦ ହଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶବ୍ଦ ହଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜ। ଏ ବୀଜାକ୍ଷର ମାନେ ଏଇ ଭାରତ, ଯୋଉ ଭାରତ ମାତା, ତା ମାତୃଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାର ମୂଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହଉଛି ଶବ୍ଦ, ସେ ହଉଛି ଅଭିନ୍ନ। ଶ୍ରୀଚକ୍ର, ଇଏ ଭାରତବର୍ଷ ଶରୀର, ମାତାର ଶରୀର। ତେଣୁ ମାତୃକାକୁ, ଉତ୍କଳ ଯୋଉ ଭାରତର ମାତୃଭୂମି, ସେ ସପ୍ତବର୍ଗ 50 ବର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମର ଶକ୍ତି ହଉଛି ପରାଶକ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି, କ୍ରିୟା ଶକ୍ତି, ବ୍ୟାପନ ଶକ୍ତି, ଧାରଣା ଶକ୍ତି, ସଂଯୋଗ ଶକ୍ତି, ଅନୁଗ୍ରହ ଶକ୍ତି। ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ଏ ସପ୍ତବର୍ଗକୁ ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତାବରଣ ସଂଯୁକ୍ତ କୁହାଯାଏ, ଯୋଉ ଦେବୀ ମା, ଯୋଉ ଭାରତ ମାତା, ସେ ଶ୍ରୀଚକ୍ର, ସେ ବିଦ୍ୟା କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲୋକ। ସେ ହଉଛି ସେଇ ନୀଳଚକ୍ର ନେତ୍ରରେ ଅଛି। ଦେହସି ଚକ୍ର ବ୍ୟୟ, ସେ ନୀଳଚକ୍ର ନେତ୍ର ଅଛି। ତାଙ୍କର ବିନ୍ଦୁ ହଉଛି ପରାଶକ୍ତି, ମସ୍ତକ ହଉଛି ତ୍ରିକୋଣ କମଳାକାର, ହୃଦୟ ହଉଛି ଅଷ୍ଟକୋଣ, ମଧ୍ୟଭାଗ ହଉଛି ଦଣ୍ଡକୋଣ, ଚତୁର୍ଥ କୋଣ, ବାହୁ ହଉଛି ବାହ୍ୟ ଆବରଣ, ପାଦ ହଉଛି ଭୂପୁର। ଭୂପୁର ବୋଇଲେ ଭୂପୃଷ୍ଠ। ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଦେବୀଙ୍କ ଯୋଉ ଅଂଶ ଗୁଡିକ ହେଉଛି ସେ ଶ୍ରୀଚକ୍ର, ଯୋଉ ନୀଳଚକ୍ର ଉଡୁଛି ତାର ଆବରଣ। ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ବା ଦେବୀ ଶକ୍ତି ଆମର, ଆପଣ ଶାରଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିବେ। ଆଜ୍ଞା ଶାରଦା ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ବୀଣା ଦେବୀ ନୁହନ୍ତି, ସାକ୍ଷାତ ଲଳିତା ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀ। ଆଜ୍ଞା ସେ ବି ଆଦ୍ୟା ଶକ୍ତି, ସେଇ ଯୋଗ ମାୟା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ କୁ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ କୁହନ୍ତି,
ଶବ୍ଦ ଶୁଦ୍ଧତମ ରୂପ କମତି, ଶକ୍ତି ରୂପର ପରାତ୍ପର୍ଶ ଲଳିତା ଦେବୀ କମତି, ଉଭୟ ଏକ ଚେତନା ପରିଶୁଦ୍ଧି ଚେତସ୍ୟ ଶିବିଦା ସାଧକାକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଏବେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଇନାହିଁ। ପରଶୁଦ୍ଧି ଚେତସାଂ ହଁ ସି ବିଦ୍ୟା ସାଧନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆମର ଭାରତ ହଉଛି ସାଧନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ। ହିମାଳୟ ଅଛି, ସାଧୁମାନେ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ସବୁକୁ ଅଟକେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧକୁ ବି ଅଟକେଇ ଦେବେ, ମହାପ୍ରଳୟକୁ ବି ଅଟକେଇ ଦେବେ। ଭାରତରେ ବେଶୀ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହବ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଦେଶ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହବ। ପରସିଦ୍ଧି ଚେତସା ଶାରଦା ପୀଠ ହଉଛି ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମର ଶୁଦ୍ଧତମ ରୂପ, ଶକ୍ତି ପରାପରର ସେ ଲଳିତା। ଉଭୟ ମାନେ ଭୂପୁରକ ସ୍ୱର୍ଗର ହଉଛି ଚେତନା, ଭୂଲୋକ ସ୍ୱଲୋକ ହଉଛି ଚେତନା। ପରଶୁଜି ଚେତଥା ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟା ସାଧନାର ଏକମାତ୍ର ଲୋକ ହଉଛି ମା ଶାରଦା। ସେ ହଉଛି ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟା ସାଧନା। ଭୋଗନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମାତୃଜୟଂ ନାସ୍ୟ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ମାତୃଶକ୍ତି ଶୋଧିତ ହୁଏ। କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଜାଗ୍ରତ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବନ୍ଦ କରି ହୁଏ, ବାତ୍ୟାକୁ ବନ୍ଦ କରି ହୁଏ, ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ କରି ହୁଏ, ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହୁଏ ଏବଂ ସବୁ ଶକ୍ତି ଜାଗରଣ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ଶକ୍ତି ଏକତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ପରିଶୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ଆବରଣ ଭେଦ। ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲି, ଇଙ୍ଗିତ କଲି ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ପାଇଁ। ଶୋକ୍ତର ଗୋଟେ ଯୋଉ ଶୋକ ରହୁଛି ସପ୍ତବର୍ଗ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଯୋଉ ଶୋକ ମୁଁ କହୁଛି, ଯୋଉ କଥା କହୁଛି, ତାର ସପ୍ତବର୍ଗ ଅଛି, ଶ୍ରୀଚକ୍ରର ସପ୍ତ ଆବରଣ ଅଛି। ଯେତେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅନେକ ସାଧକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଚକ୍ର ସବୁ ଜାଗ୍ରତ ଅଛି। ଯେମିତି ଭଗବତ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏଟା ସାଧାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଦିଏ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ବିନା, ଗୁରୁପଦେଶ ବିନା ଏହା ଅଭ୍ୟସାଜିତ ଅନୁଚିତ ହଉଛି। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଗୁରୁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିନ୍ଦା କରିବା ଲାଗିଲେଣି। ପୀଠ ମାନଙ୍କରେ ନିଶୂନ୍ୟ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ଇଥରେ ରହୁଛି। ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟା ହଉଛି ପ୍ରସନ୍ନ, ଗୋଟେ ଉପଦେଶ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଦେବୀ ଶାରଦା, ମାତୃକା, ଶ୍ରୀଚକ୍ର, କୁଣ୍ଡଳିନୀ, ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି, ଆବରଣା ଭେଦ ମୁଖ୍ୟ ମା ଶାରଦା। ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଆଭାସ ହବ ନାହିଁ। ଉତ୍କଳର 29 ତାରିଖରେ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ମୋର ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି, ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖି ଦେଖିକିରି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ତାକୁ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୋତେ ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବା କଥା କୋଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତର ଦେବି। ଗୁପ୍ତ ସୂଚନାର ଇଙ୍ଗିତ ଦେଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। ସବୁ ପୀଠକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଧନ କରାଯାଉଛି, ପୀଠରୁ ସବୁ ଦେବୀ କଢା ହଉଛି ବାତ୍ୟା ହେବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ଆଉ ବାତ୍ୟା ପୁରୀକି ହବ, ଏ ବି ସତ। ଏବେ ବି ବାତ୍ୟା, କୌଣସି ବାତ୍ୟା ହୁଏ ଆଗ ପୁରୀକି ହବ, ଅଦିନରେ ହବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଶୀତ ଥବ, ଶୀତ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ବରଫ ବର୍ଷା ହବ। ଏ ଓଡିଶାରେ ଯାହା ଅଚ୍ୟୁତ ମାଳିକା ଲେଖିଥିଲେ ତା ସତ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମାଳିକା ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଅଚ୍ୟୁତ, ତା ସତ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାରିଖ 9 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କର 21, 22, 23, 24 ଯୋଉ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ମହାବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା, ଯୋଉ ନକ୍ଷତ୍ର, ସେଇ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ସେ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହବ। ବାତ୍ୟାର ଦି ଡବଲ ହବ, କିନ୍ତୁ ପୁରୀକି ହବ। ଏଇଟା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କି କହି ଆସୁଛି, ଆଉ କହିଛି। ଆଉ ବି ଗୋଟେ କଥା କହିଛି ଆଗରୁ, ଯେ 7-8 ମାସ ପରେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ମଧୁ ମାସରେ ସବୁ ଜାଗାରେ, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯଜ୍ଞ ହବ। ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟେ ବି ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଚୈତ୍ର ମାସରେ ବାତ୍ୟା ଛାଡିବ ନାହିଁ। 2026 ସବୁଠୁ ମାରାତ୍ମକ, କିନ୍ତୁ 6 ଥିବାରୁ ଟିକେ ଭଲ। କାହିଁକିନା ଭାରତର ପୂର୍ବ ନାଁ ହଉଛି ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ,
ତେଣୁ ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ଭାରତର କିଛି ଆଂଶିକ କ୍ଷତି ହବ। ଆଉ ଯୋଉ ମହାମାରୀ ଆସୁଛି ଉତ୍ତର ହେଇକିରି ଦକ୍ଷିଣ ଦେଖାଇ ଦବ। ଆଉ ଖାଲି ହାର୍ଟ ରୋଗ ହବ। ଲୋକ ଚାଲୁଥିବେ ମରିବେ, ଖାଇଥିବେ ମରିବେ, ଚାହା ପିଇକି ମରିବେ, ଶୋଇଥିବେ ମରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ, ମତେ ସତ। ମୋ ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କର କାଲି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଚାହା ପିଇଲା, ଚଉରା ଉପରେ ବସିଲା, ଟଳି ପଡିଲା। ମୋ ଘର ପାଖର, ସେ ସିଡିଲ କାଷ୍ଟ। ସେମିତି ଲୋକ ସବୁ ଟଳି ପଡୁଛନ୍ତି। ମୋ ଗାଁରେ 3-4ଟା ଗଲେଣି। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ହାର୍ଟ ରୋଗଟା କାହିଁକି ହଉଛି ଏ ବି କହିଦଉଛି। ତମାଖୁରୁ ହଉଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ, ତା ନୁହେଁ। ଅଶୁଦ୍ଧ ତୈଳ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି। ଅଶୁଦ୍ଧ ତୈଳ ଦିହରେ ପଏଜନ ଶକ୍ତି ରହୁଛି। ଆମ ଆଗେ ଥିଲା ସୋରିଷ ତେଲ ଖାଉଥିଲୁ, ବାଦାମ ତେଲ ଖାଉଛନ୍ତି। ସେ ସୋରିଷ ତେଲ ନାହିଁ କି ସେ ବାଦାମ ତେଲ ଅନଧିକୃତ ରପ୍ତା ହଉଛି, ଆମ ଦେଶରେ ନାହିଁ। ଆମେ ବାଦାମ ତେଲ ପାଉଥିଲୁ, ପିଓର ପାଉଥିଲୁ। ଝିଅ ଗରମ ରହୁଥିଲା, ଶୀତ ଲାଗୁନଥିଲା। କୌଣସି ରୋଗ ଆକ୍ସନ କରୁନଥିଲା, ଡାଇବେଟିସ୍ ବି ଆକ୍ସନ କରୁନଥିଲା ଏତେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ କଣ ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରିଦଉଛନ୍ତି, ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ପାଉନୁ। ଏ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ବିଷୟ। ଆଉ ଅତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ରାଜନୀତି ଅସ୍ଥିରତା ଲାଗି ରହିବ। ମାର୍ଚ୍ଚରୁ କହିଦେଲି, ତାରିଖ ଦେଇଦେଲି। ଗୋଟିଏ ଲେଖିଛି 16, ଗୋଟିଏ ଲେଖିଛି 14, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲେଖିଛି 18। ତେଣୁ ଏ 3ଟା ଭିତରେ, 3ଟା ତାରିଖ ଭିତରେ ହବ। ଆଉ କଣ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ 15 କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହାକୁ ତ ନିନ୍ଦା କରିପାରିବିନି। ମା ମନା କରିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦେବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନୀୟ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି, ଯିଏ ଜାଗ୍ରତ ରହିବ ସିଏ ଇଏ ଲୀଳା ଖେଳା ଦେଖିବ। ଜାଗ୍ରତ ରହିବ ସିଏ ପଳେଇବ, ବସିଥିବ ପଳେଇବ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯେ ଏପିସୋଡ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କେବେ ପରକୁ ଠକନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପରକୁ କେବେ ମିଛ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପରକୁ କେବେ ଆଶା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଭରସା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହାର କିଛି ଲୁଟନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପର ସ୍ତ୍ରୀ କି ଚାହାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପର ଝିଅକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜର ମା ଅଛି, ନିଜର ଭଉଣୀ ଅଛି, ସନ୍ତାନ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଗତର ହିତ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ହିତ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ହବ। କାହାକୁ ଠକନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ବୁଢା ହେଲେଣି, ମୁଁ ଯାହାକୁ କହିଛି, ଯାହା କହିଛି ତାହା କରିବି, ଯାହାକୁ କହି ତା କରିବି। ଏ ଦୃଢ ସତ୍ୟ। ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଆସି ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଯିବି, ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ମୋର କଣ ହବ? ଏ ସଂସାରରେ ବଡ ମାୟା ଚାଲିଛି, ଲୋକେ ମିଛ କହି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆଜି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ମୁଁ ପଛ କହିବି। ମହାବୀର୍ଯ୍ୟ ତନ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଦେବୀ ମାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଗୁପ୍ତ, ଗଭୀର ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରୂପ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା କେବଳ ଏକ ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନି ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେବୀଙ୍କର ଚେତନା ଶକ୍ତିର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସାର, ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି, ସ୍ଥିତି, ଲୟ, ବନ୍ଧନ, ମୁକ୍ତି ଏବଂ ବିଲୟ ଅଛି, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଭୈରବୀ ଡାକ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହୁଛି, 5ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଯୋଉ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ଏକ ସାଥିରେ ନିହିତ ଅଛି। ଯୋଉ ତନ୍ତ୍ର ବା ମନ୍ତ୍ର ବା ଗୁଣି ବା ଗାରାଡି ଯାହା ଅଛି, ଯେପରି ଏକ ଛୋଟ ବୀଜରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃକ୍ଷ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହେ, ଯଥା ବରଗଛ ଗୋଟେ ଟିକି ବୀଜ ଦିଏ ତାର, ସେ ବରଗଛ ହୁଏ। ସେଇପରି ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୀଜରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚିତ ଅଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଏହାକୁ ମାୟା ବୀଜ କୁହାଯାଏ। କାରଣ ଏହି ବୀଜ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ସୁଗୁଣ ଜଗତକୁ ପ୍ରକଟ ହୁଏ। ଏହି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଚେତନା ନାମ ରୂପ କାଳ ଦେଶ କର୍ମରେ ବନ୍ଦିତ ହେଇଛି। ଯୋଉ ତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ହିଲିଂ ବୀଜ ଅଛି, ତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ବିଭାଜନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଥା ଏହାର ହଂ, ଯାହା କହନ୍ତି ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ, ଯେହେତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଶିବ ସମ୍ବତ୍ସର, ଶିବ ଚେତନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ, ଯାହା ଶୁଦ୍ଧ ସାକ୍ଷୀ ଭାବକୁ ଦର୍ଶାଏ। ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା? ତ ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ କ୍ରିୟା ଶକ୍ତିର ସୂଚକ, ଯାହା ଗତି, ତପସ୍ୟା ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ଆଉ ରହିଲା ମାନେ ଈଶ୍ୱର, ସେ ଶିବଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର କୁହାଯାଆନ୍ତି, ମହେଶ୍ୱର ବି କହନ୍ତି। ସେ ହେଉଛି ମହାଶକ୍ତି, ବିଦ୍ୟା ପ୍ରକାଶର ଭାବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଚେତନାର ବିସ୍ତାର ହୁଏ। ଶେଷରେ ଥିବା ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ମାୟାର କେନ୍ଦ୍ର, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ଶକ୍ତି ଅନେକ ରୂପରେ ମାନେ ବିଭକ୍ତ ହେଇକରି ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିକି ଧାରଣ କରିଛି। ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା। ଏହିପରି ହିଁ ହେଉଛି ଶିବ ଶକ୍ତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଯୋଗର ବୀଜ। ଯୋଉ ଶିବ ସମ୍ବତ୍ସରରେ ଯୋଉ ପ୍ରଳୟ ହବ,
जो एते तारिखरे हब अमुक तारिखरे हब समुक तारिखरे हब से साधक कहूची यह महा बुझी कहले खंडगिरी गुप्त बाबा बाहर कहले नरकंकाल कथा कहूची जोठारे चेतना नहीं शक्ति नहीं बीज नहीं से हूँ अभिन्न सुध मिछ माया तेणु माया बीज हूँ हिंग बीज से दुईटी कार्य करे एक प्रकारे जीव को संसार रे बांधी रखे अहंकार बढ़ाए इच्छा कर्म भोगिबा को बर्ताए अन्य पक्षरे यही बीज साधना माध्यम जाग्रत हेले मुक्तिर द्वार खोली जाए माने जोटी विष अच्छी सेठी अमृत अच्छी तेणु तंत्र तंत्र हूँ तनु को रक्षा करवा ए घोर कली रे जो माया बीज चली तंत्र सृष्टि माया कौन भ्रम नुहे माया हूँ सत बरंग देवींकर लीला एवं हिंग से लीलार मूल सूत्र जेतेबेले जने साधक बा जने शिष्य यथा आपण धर मु कि मोर जे गुरु कि आपण जे गुरु कृपा सदा सहित जप करे सेतेबेले तांको मध्यरे सुप्त कुंडलिनी शक्ति जागृत हुए हृदय कमल विकसित हुए साधक बोध पाए जे बंधन मुक्ति उभय देवी शक्तिर दुईटी रूप जे शिव से शिवानी बुझिला क्या यही कारण शक्त परंपरा रे यही को महाविद्या महाशक्ति हृदय मंत्र मानकर आत्मा और सिद्धिर मूल द्वारा बोले कुड़ा यही बीज साधक को बाह्य संसार अंतर्मुखी द्वारा कराए एवं शेष से अवस्था को पहुंचाए जो माया बीज विद्या हो जाए जीव शिव स्वरूप हो जाए अनुभव करे जमती आपण निगमानंद निजर स्त्री की सोल खोल माने स्त्री आत्मा को खोजु खोजु स्त्री मरीगला जानी पारे नहीं पहुंचले तेणु कोटी बामाखा पाखे बहुत बुरी बामाखा देले बामाखा सब उपर साधारण चिकित्सा शिखिले वर्तमान जो भैरवी डाक हम से हिंग बीजर हम मन रखिता भैरवी डाक हिंग बीजर आरंभ हम बुझे आज्ञा प्रलय हिंग बीजर आरंभ हम जो ही आवाज आस बात्या है बेले गोटे साइलेंस होची हिंग बीज आज्ञा आबे जो महाबात्या हम से हिंग बीज को जागृत कर साड़िया हिंग बीज भइब जी साधना करी आउ चक्र जो चक्र साधना महाबली काली कही चक्र जो बीज गुड़िक रही से आपको कही काली कही आपण चक्र बीज चक्र जी साधना करी सी चक्र बीज विषय से जो आप नीलचक्र नेत्र माँ शारदा ताक नेत्र से पक्षरे जेमती नील चले चिल उड़िला आप जानी तेणु एबे शाला पाखे कौन चिल उड़ी नहीं कि कौन संकेत आसुने जिते बड़े सेटिक हम जान ये उल्का पड़ो ये 29 तारीख काम करिवो से 14 तारीख काम करिवो से 15 तारीख काम करिवो से 18 तारीख काम करिवो से 9 तारीख काम करिवो सेठू गोटे बात्या हब जे बहुत जल्दी आसुची फेब्रुआरी 14 रे पारे फेब्रुआरी 9 रे पारे फेब्रुआरी 7 रे पारे जो नक्षत्र महाबात्या होता से नक्षत्र से हम किंतु 29 रे किछि हब नै मु एतिक कहबार कारण होची कोन ये जोग मायांकर गोटे खेल जोग माया आउ जोग बा आद्याशक्ति बा आदिशक्ति जहाँ भी आपण कहतु सबु शिव संवत्सर रे जाग्रत जी माँ को डाके शिव तक भारी भल पाती अर्धांगिनी तो कहीं आप देखो प्राचीन काल में महर्षि बुरकुंड एवं धर्मपति संतान प्राप्ति भगवान शिवंकर कोठर आराधना करते से तपस्या प्रसन्न हो महादेव को प्रकट हेले विचित्र वरदान मागिले जो विचित्र वरदान को महादेव देदेले 12 वर्ष पुओ को अमर करदे तेणु छाड़ू मुझे कहूँ एवं किसी है तेणु किसी भयभीत हबार नहीं जहाँ को जो सन्देह आसे कौन तत्व विषय ज्ञान विषय पचारे ये ओडीपी चैनल कहतु तुरंत उत्तर दिए कमेंट बात हरि ओम तत्सत
ओम शांति 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 सुशांति भवतु सर्वारिष्ट शांति भवन्तु पार्वती विनाशतु सर्वसंग स्वस्ति भवन्तु सर्वसा पूर्ण भवन्तु सकल मंगल भवन्तु हरि ओम तत्सत्।